ایک رات ایسی آئی جب چاند اپنا رنگ بدل گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا، کچھ لوگوں نے اسے صرف سائنس کہا، کچھ نے قیامت کی نشانی، لیکن یہ صرف ایک رات کی بات نہیں تھی۔ 2026 میں آسمان نے 3 بار اپنا رنگ بدلا اور ہر بار افواہوں کا طوفان آیا۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ قرآن، بائبل اور سائنس تینوں اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہم یہ راز کھولنے جا رہے ہیں۔ دوستو، 3 مارچ 2026 رات کا اندھیرا اپنی انتہا پر تھا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کسی کے ہاتھ میں ٹیلیسکوپ تھا، کسی کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ، اور سب کی نظریں صرف ایک چیز پر ٹکی ہوئی تھی: چاند۔ مگر چاند ویسا نہیں تھا جیسا ہم روز دیکھتے ہیں۔ اس کی چمک دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں پورا چاند خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ہی لفظ ٹرینڈ کر رہا تھا: بلڈ مون۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ صرف ٹوٹل لیونر ایکلپس ہے، لیکن دوسری طرف ہزاروں ویڈیوز نے دعویٰ کیا یہ آخر زمانے کی نشانی ہے۔ کیا قیامت قریب ہے؟ کیا آسمان انسانیت کو کوئی پیغام دے رہا ہے؟ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا بلڈ مون واقعی کسی آنے والے واقعے کی علامت ہے یا صرف ایک خوبصورت فلکیاتی نظارہ؟ اور اگر یہ صرف سائنس ہے تو پھر ہزاروں سال پرانی کتابوں میں اس کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ قرآن، صحیح مسلم، بائبل، یہودی روایات اور پرانی تہذیبیں سب نے سرخ چاند کو اپنی نظر سے دیکھا۔ لیکن کیا ان سب کا مطلب ایک ہی تھا یا ہر مذہب اس نشانی کو مختلف طریقے سے سمجھتا آ رہا ہے؟ اور پھر جب دنیا مارچ 2026 کے اس بلڈ مون کو بھولنے لگی، آسمان پر ایک سلسلہ اور شروع ہونے لگا۔ اگست 2026 کا مہینہ آیا۔ آسمان نے 2 اور اشارے دیے جو ہم آگے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن ہم افواہوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم ہر دعوے کو جانچیں گے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسلام کا اصل موقف کیا ہے؟ بائبل اور یہودی روایات کیا کہتی ہیں؟ اور کیا واقعی بلڈ مون کا تعلق آخری زمانے سے جوڑا جا سکتا ہے؟ ایک بات یقینی ہے، آج کے بعد جب بھی آپ سرخ چاند دیکھیں گے، آپ اسے پہلے کی طرح کبھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے بلڈ مون 2026، آسمان کا سرخ راز۔ ہر دور میں جب بھی چاند سرخ ہوا، انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ہی سوال پوچھا: آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کسی نے اسے خدا کا پیغام کہا، کسی نے بادشاہوں کی تباہی کی نشانی، اور کسی نے قیامت کا اشارہ۔ لیکن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حقیقت یہ ہے، بلڈ مون کوئی الگ قسم کا چاند نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف ٹوٹل لیونر ایکلپس کے دوران نظر آتا ہے، جب سورج، زمین اور چاند ایک سیدھی لائن میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت زمین سورج کی روشنی کو چاند تک سیدھا پہنچنے سے روک دیتی ہے، لیکن پھر بھی چاند پوری طرح اندھیرے میں نہیں جاتا۔ جواب چھپا ہے ہماری اپنی ایٹماسفیئر میں۔ جب سورج کی روشنی زمین کے گرد موجود ہوا سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی ہر طرف بکھر جاتی ہے، جسے ریلے اسکیٹرنگ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے، مگر لال اور نارنجی روشنی ایٹماسفیئر سے مڑ کر زمین کے سائے کے اندر بھی چاند تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی لیے چاند خون کی طرح سرخ نظر آتا ہے۔ مگر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ صرف سائنس ہے تو پھر ہزاروں سال پہلے جب ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھے، لوگ اس سرخ چاند سے اتنا کیوں ڈرتے تھے؟
पुराने रोम, चाइना, बेबीलोन, माया सिविलाइजेशन, हर तहजीब ने ब्लड मून को किसी न किसी बड़ी तब्दीली से जोड़ा। कहीं इसे जंग की निशानी कहा गया, कहीं बादशाह की मौत और कहीं देवताओं का गुस्सा। साइंस का जवाब सीधा है, ब्लड मून एक नेचुरल, प्रिडिक्टेबल, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ब्लड मून के बाद कोई तबाही जरूरी हो। अब जब साइंस का जवाब मिल ही चुका है तो एक नया सवाल आता है, क्या ये सुर्ख चांद हमारे जिस्म और जहन को भी अफेक्ट करता है? क्या ब्लड मून का हमारी सेहत और आंखों पर कोई बुरा असर पड़ता है? सदियों से अवाम में तरह तरह के वहम और मिथ्स फैलाई गई हैं। सोलर एक्लिप्स को नेकेड आईज से देखना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि यूवी रेज रेटिनोपैथी करती है, मगर ल्यूनर एक्लिप्स को नेकेड आईज से देखना 100% सेफ है। चांद की रोशनी में कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं पाई जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि फुल मून या ब्लड मून की रात उन्हें नींद नहीं आती या बेचैनी होती है। रिसर्च बताती है कि फुल मून की ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से बॉडी का मेलाटोनिन लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे नींद थोड़ी लेट आ सकती है, लेकिन इसका किसी दिमागी बीमारी या किसी बैड इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, सेहत का तो मसला क्लियर हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर ये सिर्फ साइंस है तो फिर हजारों साल पुरानी मजहबी किताबों में इसका इतना जिक्र क्यों किया गया है? तो शुरुआत करते हैं इस्लाम से। अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो आपको हजारों वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो कहती हैं कयामत करीब है, लेकिन एक मुसलमान के लिए असल हवाला कुरान और सुन्नत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी निशानियों में से सूरज और चांद भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सूरज ग्रहण हुआ और उसी दिन आपके बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो लोगों ने इसे वफात से जोड़ा, लेकिन रसूल अल्लाह ने फौरन इस अकीदे की इस्लाह की और फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की मौत या पैदाइश की वजह से ग्रहण नहीं लगता इनको। ये सही बुखारी में आया है। ये वाकया सिर्फ एक मिसाल नहीं थी। हर दौर में जब भी कोई ग्रहण होता, लोग उसे किसी ना किसी तबाही या निशानी से जोड़ देते, लेकिन इस्लाम का असल सबक वही रहा, अफवाहों से बचो, सिर्फ इल्म और हकीकत को फॉलो करो और अल्लाह को याद करते रहो। दोस्तों, बाइबल की बुक ऑफ जोल में जिक्र मिलता है, सूरज तारीकी में बदल जाएगा और चांद खून की तरह हो जाएगा। ये अल्फाज एक्ट्स और बुक ऑफ रिविलेशन में भी आते हैं। इसी वजह से बहुत से क्रिश्चियन स्कॉलर्स इसे आखिर जमाने से जोड़ते हैं, लेकिन क्रिश्चियन उल्मा के दरमियान भी इस पर अलग अलग तफसीर मिलती है। कुछ इसे सिंबॉलिक जबान मानते हैं और कुछ तारीखी वाकया। और सबसे अहम बात, बाइबल कहीं भी 2026 या किसी खास साल का नाम नहीं लेती। यहूदी रिवायात, बेबीलोन और चाइना की तहजीबों में भी चांद ग्रहण के बारे में मुख्तलिफ अकीदे मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इन सब के पीछे मौजूद कवानीने फितरत को वाज़े कर दिया है। आइए अब 2026 के दावों की हकीकत समझते हैं। ब्लड मून से तबाही आती है। तारीख में हजारों ल्यूनर एक्लिप्स हुए हैं और उनके बाद दुनिया नॉर्मल चलती रही। साइंस के पास कोई ऐसा लिंक मौजूद नहीं है। 2026 की तारीख शरीयत या बाइबल में है। ये क्लेम बिल्कुल गलत है। गायब और आखिरी वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगस्त 2026 में 2 ब्लड मून्स जरूर हैं। साइंटिफिक तौर पर एक ही महीने में
2 ब्लड मून्स होना नामुमकिन नहीं है। अगस्त में एक टोटल सोलर एक्लिप्स 12 अगस्त और एक माइनर पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स 28 अगस्त को है। अगला मुकम्मल टोटल ब्लड मून 31 दिसंबर 2028 को आएगा। साइंस हमें बताती है कि ब्लड मून कैसे होता है और रूहानी सोच हमें याद दिलाती है कि कायनात कितनी वसी और हैरत अंगेज है। दोस्तों, अगली बार जब चांद सुर्ख हो तो शायद सिर्फ कैमरा ना उठाया जाए, एक लम्हा रुक कर सोचिए कि इस अजीम कायनात में हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि कभी कभी आसमान का सबसे बड़ा राज चांद के रंग में नहीं होता, बल्कि उस सवाल में होता है जो वो हमारे दिल में पैदा करता है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो कमेंट में जरूर बताएं आप ब्लड मून को किस नजरिए से देखते हैं, साइंस के या किसी निशानी के। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और मिस्ट्रीज डिकोड करते रहें तो ग्लोबल इनसाइट उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर लें।